सर अज प्रेस कॉन्फ्रेंस ला रहे हो, इसका की रीजन है? ਅਸੀਂ लगातार पिछले 5 साल तो गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस के जो सेवा कर रहे हैं, मगर सानू अफसोस है कि बिना किसी कारण दे और जो भी कारण दसिया गया है बहुत ही घटिया कारण सरकार ने दसिया है कि GOG की कारगुजारी बहुत माड़ी सी। सानू बड़ा दुख इस चीज़ का है और सारा जो GOG परिवार है अज दुखी है कि असी सरकार के लिए अपने जिले के लिए लगातार प्रशासन के नाल मोढे नाल मोढा लगा के काम करते रहे हैं और अज इसका नतीजा सानू ये मिलया है कि प्रशासन कहता है कि साड़ी कारगुजारी माड़ी है। सानू दुख है इस चीज़ का कि इन्होंने किहड़ा पैमाना जो है लगाया सी जिस दे अधीन ये कह रहे हैं। मैं चंद एक चीज़ां एक आधे मिनट के अंदर तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ कि साडे जो पहले DC साहब सीगे श्री सब्बरवाल साहब, उन्होंने अपने पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर सारे अफसर के सामने ये कहते सन कि जो काम तुसीं नहीं कर सकते मैं GOG को करवा लूँगा और हर प्रोजेक्ट के अंदर हर काम के अंदर GOG को इनकॉर्पोरेट किया जाता सी। इस तो इलावा अगस्त महीने के अंदर एक जो है डिजिटल सर्वे करवाया गया सी जिसके अंदर कि GOG की परफॉर्मेंस के बारे आंकलन करने लिए DC साहब SDM और प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर्स प्रिंसीपल इन्हां सारिਆਂ तो फीडबैक मंगी गई सी जिस दे विच तकरीबन 1000 तो ज़्यादा लोगों ने ये डिजिटल फीडबैक दिती सी। उहदे विच 995 तो ज़्यादा लोगों ने GOG की जो कारगुजारी है एक्सलेंट मापा है। इस तो इलावा 3 महीनों के अंदर जो सरकार दे या 4 महीने हैं असी 8770 फीडबैक्स जो है पोर्टल के अंदर लोड किए सन जिन्हां ते एक ते भी कार्रवाई अजे तक नहीं हुई है। ये साडी कारगुजारी माड़ी है या सरकार दी, ये सुनने वाले ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। असी GOG की जॉब नूं कदे भी नौकरी के तौर पर नहीं देखा है, असी इनू बड़ी सेवा भावना के नाल काम करते रहे हैं ताकि असी समाज की सेवा कर सकीए। सेवा करते रहे हाँ, कर रहे हाँ और करते रहांगे। असी अपने जेबा चों ये कहते 1100 रुपया मान भत्ता दिता जाता है, वह असी कभी परवाह नहीं की। सानू जो GOG शुरू हुई सी पहले 5 महीने कोई मान भत्ता नहीं मिलया सीगा। पिंड मुगल चक दियाँ 3 लड़कियां जो कि नैशनल लैवल दी प्लेयर सन, उन्हों की कोई बाँह फड़ नहीं रहा सी, बहुत गरीब लड़कियां सी। असी उन्होंने बुला के 25,000 दे के उन्होंने सन्मानित किया और उन्होंने हौसला अफजाई की कि बेटे होर भी तुझे जोर लगाए काम करो और पंजाब का जिले का नाम रोशन करो। जो पंचायती सैकटरी 2018 के अंदर सारे जो है हड़ताल के उत्ते सन, कोई काम करने तैयार नहीं सी। महात्मा गांधी सरबत विकास योजना का सर्वे जो DC साहब को करना सी वो साडे GOG ने बिना किसी झिझक के पिंडां दे विच जाके किया। उसका नतीजा यह आया कि 18,000 लोगों को पेंशन का लाभ और तकरीबन 20,000 लोगों को आटा दाल स्कीम का लाभ मिले। कोरोना काल के दौरान साडे GOG अपने सेहत की परवाह ना करते हुए कर जाके जो है जो पॉजिटिव केस उन्होंने मॉनिटर करते रहे ताकि इस बीमारी पर ठल पाई जा सके। पहला कोई भी जो है टेस्ट नहीं करवाना चाहता सीगा। सारे GOG ने इकट्ठे होकर एक दिन लोगों को एग्जाम्पल दी कि सारे टेस्ट करवाने चाहिए हैं। टेस्ट ही एक चीज़ ऐसी है जो जिस दे द्वारा के इस बीमारी के उत्ते ठल पाई जा सके। फिर वैक्सीनेशन कोई नहीं लगवाता सीगा। पूरे GOG ने 278 या 220 GOG उन्होंने सारे ने इकट्ठे होकर एक दिन जो है वैक्सीनेशन लगाए और ये पूरे ज़िले के अंदर जो है ये मैसेज दिता कि सारे वैक्सीन लगाओ। उस बाद लोगों ने वैक्सीनेशन लगाने शुरू कर दिए। पिंडां दे अंदर किन्ने
ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇ ਵਿਭਾਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਨੇ 2018 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਐਲੈਮਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ 419 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ, 221 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਔਰ 1200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ MLA ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੈ, वो ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਖਦੀ। 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ? ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ 2018 2019 ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਤਰਫ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਗਈ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਛੱਪੜ ਹਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਡੋ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੀਓਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਓਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜੇ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਜੋ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਜੋ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਅੜਿੱਚਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਗਰ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੌਸ ਜੋ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿੰਗ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਡਾਈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਰਾਬ। ਮਗਰ ਸਡਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀਓ ਜੀ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਓਜੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਓਜੀ ਤੋਂ ਢਾਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜੀਓਜੀ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਜਹੇ ਬੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਓਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੀਓਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਟਿੱਪਣੀ ਐਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ देखो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਜੀਓਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਓਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਲਾਈਡਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਸੈਂਪਲ ਸਟੱਡੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੋਗਸ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਓਜੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ 378 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 86 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ 28-29 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ, 1,29,000 ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 86 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਓਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੌਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਓਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੌਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਾਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ 7,36,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਪੌਵਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 7,36,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਗੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਆ,
7,36,000 ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ 1400 ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2800 ਬੈਗ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਹਾਰ ਤੇ ਭੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂ। ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜੀਓ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੇਣ ਡਿਆ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੇ 233 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅੱਜ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਹਾਲਟੀਟਿਊਡ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 27 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ 19 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 19 ਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਹੈ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਜੋ 4300 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਜੋ 12.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਜੀਓ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਈਵਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਾਨ ਪੱਤਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, MLA ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਪੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਵਾਲੰਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਘੁਟਾਲੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨੇ 5.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਬਲਾ ਸੀ ਸਿਰਫ BDPO ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਡਮ ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਲਓ ਮੈਡਮ ਔਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹੈ
ਪੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਲਓ ਸਰ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ 2 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ BDPO ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਟਡ ਸੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਨੂ ਗਿੱਲ ਸਰ ਨੇ, ਕਿ 2017-18 ਤੱਕ ਇਹ 17 ਬਣੇ 19 ਤੱਕ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਚਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਫਲੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡ ਤੂੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 86 ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਓ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁਫਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੱਕ ਈਵਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਓ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ? ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਪਲੇ ਕਰ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ, ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜੂਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ।